الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم نتشرف بلقاء جمعية جودة علاج المستعملين الجزائريين موسى. بلقاء السيد معمري موسى رئيس جمعية جودة العلاج المستعملين الجزائريين آسكا، والسيد الفاضل زناقي بوسيف رئيس مجلس العلمي للجمعية، والسيدة بالمختار رقية الكاتبة العامة للجمعية. سيدي الفاضل، يمكنك إخبارنا عن كيفية تم عقد جمعيتكم العلمية وما هي أهدافها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. جاءنا انعقاد الجمعية العامة لجودة العلاج للمستعملين الجزائريين بتاريخ 17 أكتوبر 2020 بالمؤسسة الاستشفائية دكتور بن زرجب بعين موشد، من طرف حضور 41 عضو من مختلف ولايات الوطن، حيث كانت تضم آنذاك 18 ولاية بما فيها أعضاء المؤسسين. انبثق عنها القانون الأساسي للجمعية الذي يتمثل في 45 مادة، على أنها جمعية علمية غير سياسية، أغلب منخرطها من أساتذة وإخصائيين طبيين، إطارات في الصحة وإطارات في جودة العلاج. من المسمى بآسكا إلى تعزيز تبادل الخبرات وتطوير المهني المستمر، المساهمة في تعزيز العمل والبحث العلمي في المجال الصحي، المساهمة في تطوير التكنولوجيات والمعلومات والاتصالات في خدمة الجودة، تعزيز جودة وسلامة العلاج، المساهمة في تطوير مهارات الممارسات المتقدمة، المشاركة والتضامن في حالات الكوارث، دعم ومرافقة المرضى، وكذا المساهمة في تطوير المعرفة في إدارة المخاطر في المستشفيات. وتتعهد الجمعية بأن لا تسمح إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به على أنها علمية وبحتة. سيد موسى، كيف تمت فكرة إنشاء جمعيتكم؟ شكرا. على اعتبار أن كل المؤسسين الذين كانت لهم الرغبة الكبيرة في تكوين هذه الجمعية، على أننا بمعية وبحضور كل الأفراد قد سبق لنا وأن قمنا بتكوين في سنوات 2017 2018 و2019 لإطارات في نوعية جودة العلاج من شهر سبتمبر 2017 إلى غاية مارس 2018، حيث تلقينا تكوين خاص من طرف جامعتين ألمانيتين، وهي إيفا بلون وجامعة أكوا ألمانيتين، الذي كانت تحت رعاية وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات. وكانت من أهدافها تحسين نظام التسيير النوعي للعلاج عن طريق التكوين، التواصل والتوجيه وتطوير وتحليل الممارسات المهنية من خلال الممارسات اليومية، تطوير التكوين المتواصل المستمر عن طريق المسار المهني، وكيفية التكفل بمشروع المؤسسة، ناهيك عن وضع ميكانيزمات تتمثل في l'instauration des fiches de poste et la gestion des conflits entre les professionnels de la santé مع تطوير الجودة وتحديدها بانتظام. سيدة بالمختار رقية، بصفتك الأمينة العامة، فيما يتمثل مشروعكم المتمثل بجمعية علاج الجودة للمستعملين الجزائريين؟ شكرا على هذا السؤال. المشروع لجمعية جودة العلاج للمستعملين الجزائريين كما تالي. المشروع تاعه غادي يقدمها بالفرنسية. ASCA, c'est une association scientifique qui s'adresse au personnel de santé, que ce soit au milieu médical, paramédical. المشروع جمعية جودة العلاج للمستعملين الجزائريين كما يلي. ASCA, c'est une association scientifique qui s'adresse au personnel de santé, que ce soit au milieu médical, paramédical, administratif, en enseignement ou en recherche, à des personnes qui partagent la même passion, les mêmes préoccupations et les mêmes désirs concernant les prestations des soins. L'ASCA contribue à placer le patient et la qualité de sa prise en charge au cœur de sa politique. Elle coordonne la démarche, qualité de gestion et risque au sein de l'établissement de santé. L'ASCA participe à l'amélioration de l'expérience patient, usager en impulsion le développement des services aux patients et elle mise en œuvre la politique de relation avec les usagers et les différents. Associations scientifiques, humanitaires et des amis des malades. L'ASCA impulse une politique de la gestion des parcours des patients et de préparer l'amélioration continue des pratiques. La coordination de l'organisation de santé de qualité des patients, la participation aux démarches d'évaluation des pratiques professionnelles, la réalisation d'un programme annuel dans leur projet qui dure 3 années. L'ASCA assure la gestion
des documents qualité, protocole, procédure, fiches techniques, la mise en place, un plan sensibilisation et la formation des personnels de la santé et la participation à l'éducation sanitaire des patients. L'ASCA, dans ses projets, de participer par ses intermédiaires dans chaque établissement de santé à l'élaboration des politiques de la santé et être membre dans le projet d'établissement. Faire connaître les attentes des patients et à proposer de nouvelles orientations pour l'amélioration du système de soins. Le représentant de l'ASCA agissent principalement pour le respect du droit des usagers et amélioration qualitative du système de soins en Algérie. ASCA, dans sa mission principale de faire valoir les droits des personnes malades, contrôler à amélioration de la vie quotidienne du malade, faire le bien entre les patients et les professionnels de la santé. ASCA, considéré comme un partenaire des établissements de santé. Enfin, l'association ASCA, son rôle est la mise en place d'un plan de crise et la participation dans les catastrophes naturelles. سيد زناقي بوسيف رئيس المجلس العلمي للجمعية، في ماذا يتمثل برنامجكم من؟ شكرا سيدتي. برنامج جمعية جودة العلاج للمستعملين الجزائريين يندمج لمدة 3 سنوات متتالية من شهر أكتوبر، من شهر أفريل 21 إلى شهر أفريل 24 إن شاء الله. المهمة نتاعنا وهي مهمة التكوين، ونتكلم دائما عن التكوين. Si on parle de la formation, c'est la formation. Le plan d'amélioration et d'activité qualité de l'ASCA, c'est la formation du nouveau cadre référent de qualité. Pour la première fois au niveau de tous les établissements de santé publique en Algérie. Deuxième point, c'est implanter ou bien accompagner les décideurs pour implanter le projet des établissements de santé. Troisième point, c'est introduire les indicateurs de qualité au milieu hospitalier. Quatrième point, c'est l'instauration des fiches de poste pour définir mieux les tâches, les fonctions et les activités. Cinquième point, c'est la formation des personnels, c'est la gestion des services médicaux, surtout les cadres paramédicaux. Sixième point, c'est la gestion des conflits entre les professionnels de la santé. C'est le premier volet en année 2021. Et en même temps, le mois d'avril, nous avons tout un programme de former le mois d'avril les 17 wilayas de la région de l'Oranie et du site de l'Oranie. La formation, c'est du nouveau cadre référent des qualités, c'est les bases de management. Le mois de mai, on doit former les 17 wilayas des centres au niveau de Blida. C'est 17 wilayas du centre et de sud-centre. Et le mois de juin, Inch'Allah, nous avons un 3e cycle de formation pour les gens de l'Est et le site Est, Inch'Allah. Le mois de janvier, le mois de janvier 2022 au mois de décembre 2022, on est obligé d'aller à l'installation des bureaux de qualité ASCA au niveau des établissements de santé par les coordinateurs de Wilayat, Inch'Allah. Nous avons en même temps une organisation et une campagne nationale dans les établissements de santé, c'est les soins de qualité au milieu hospitalier. Et prochainement, Inch'Allah, le premier congrès de l'ASCA aura lieu le mois de novembre 2021 à Timimoun, la wilaya de Adrar. Le deuxième point, c'est le deuxième année, Inch'Allah, à moyen terme, le mois de janvier 2023 au mois de septembre 2023. On base tout court, c'est la formation, c'est les catastrophes naturelles, les pandémies et les maladies émergentes et réémergentes de toutes les catégories des professionnels de la santé, corps médical, paramédical et administratif. Et enfin, nous avons le premier congrès international de l'ASCA qui aura au niveau de notre capitale Alger le mois de mai 2023. Le mois de septembre 2023 au mois de septembre 2024, nous avons des installations des différents comités avec les objectifs bien définis, surtout le comité de médicaments, le comité des IPP, des évaluations des pratiques professionnelles, le comité des équipes opérationnelles, les comités de suivi. On va essayer d'accompagner nos confrères médicaux, paramédicaux dans leur vécu journalière. Et je vous remercie. Merci.